तुझे आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा, को नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने मेरा। आदि काजी सिमर के गुरु नानक ले जाए, फिर अंगत गुरु अरदास रामदास से हुई सहाय। अजन हर गोबिंद नो सिमरो श्रीया राय, श्रीया किशन ते आइए, जिद छे सतुख जाए। श्री गुरु तेग बहादुर सिमरिए, कानों ने दावे ताए। दसम पातशाह श्री गोबिंद सिंह जी महाराज सब ठाई होना सहाय। तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, आप जी फितर वाणी की महिमा कही न जाए। तन तन सतगुरु बालक सिंह साहिब सिमरिए, जिन धर्म दा मार्ग दिया बताए। तन तन सतगुरु संगता जी, तन तन सतगुरु राम सिंह जी, जिना नाम दिया बताए। तन तन सतगुरु नारायण दास साहिब जी, जिन जम तो लिया चढ़ाए। तन तन सतगुरु साधु राम साहिब जी, जिन चरनी लिया लगाए। तन तन सतगुरु भगवान दास जी, जो अंते होए सहाय। तन तन सतगुरु सेवा राम साहिब जी, जो अंग संग होए सहाय। निमानिया दे मान सतगुरु, नीतानिया दे तान सतगुरु, नेओ ध्यान दियो नियासियों के आसरा। निर्लज्ञां दी लज निपत्यां दी पत, गुरु गरीब निवाज सच्चे पातशाह जी। आप दी अजूरी संगतां कतर होके, आप दे चल कमरा चादास बेनती जोड़ियां कर रही पातशाह। कीता लोड़िए कम सुहर प्यार किए, काले जे सुहार सतगुर सजता किए। संतां संग निधान अमृत जा किए, पै पंजन मेरवान दास की राखिए। नानक हर गुण गाया लख प्रभ राखिए। आप जी जे माँ वाक अनुसार, आप जी जी ओट आसरा लैक। आप बेर करनी बख्शिश करनी, शुद्ध वाणी पढ़ंदा बल बख्शना। जो आप जी मिठे मिठे वचन करोगे, ये आप जहाँ संगतां दे जे चोर सामने बख्शे ते रहमता करनी पातशाह। आप यहाँ संगतां आप उदम उच्चा बख्श के, आपने दस दरबार दी हाजिरियां बख्शनिया पातशाह। बख्शिश करना विछड़ी ना विछारी, ना भुली ते ना भुलावी। चरना दा प्यार बख्शना, अमृत वेल दा जागना बख्शना, इशनान दा दान बख्शना, दोनों कदम चने बख्शना। श्वास श्वास भजन करन दी ताकत बख्शनी। आपने सूफ साहिब दे रचन, सचखंड दरबार दियां हाजिरियां बख्शियां। बख्शे ते रहमतां करनियां सर्वत संगत दे पातशाह जी। अरदास बेनती है पातशाह, तुम करो दया मेरे साईं। ऐसी मत दीजिए मेरे ठाकर, सदा सदा तुझ्याई बख्शिश करनी। आप जी दे हुक्म अनुसार चार पैर सुखली बचीत हुई है। दिन चलिया पातशाह जी, आप जी का कोट कोट शुकराना है। अपनी गोद बख्शी ने बाकी अमृत वेले दी, बाकी का दिन खुदा बताना। सही सजन मिलने, जिन्ना मेरिया उच्चा सुच्चा नाम चेता हुए। श्री गुरु नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पानी सरबत का भला। तारे जहान लयाय विमान, जिन्हें दर्शन पाया। जिन्हें तुधनो तन किया, तिन जम निर्णाया। तारे जहान लयाय विमान, जिन्हें दर्शन पाया। जिन्हें तुधनो तन किया, तिन जम निर्णाया।
ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆਇਆ ਅਭਿਮਾਨ, ਜਿਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਜਿਨੇ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਕਿਆ, ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾ ਆਇਆ। ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆ ਅਭਿਮਾਨ, ਜਿਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਜਿਨੇ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਕਿਆ, ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾ ਆਇਆ। ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆ ਅਭਿਮਾਨ, ਜਿਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਜਿਨੇ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਕਿਆ, ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾ ਆਇਆ। ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆ ਅਭਿਮਾਨ, ਜਿਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਜਿਨੇ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਕਿਆ, ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾ ਆਇਆ। ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆ ਅਭਿਮਾਨ, ਜਿਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਜਿਨੇ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਕਿਆ, ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾ ਆਇਆ। ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆ ਅਭਿਮਾਨ, ਜਿਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਜਿਨੇ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਕਿਆ, ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾ ਆਇਆ। ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆ ਅਭਿਮਾਨ, ਜਿਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਜਿਨੇ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਕਿਆ, ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾ ਆਇਆ। ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆ ਅਭਿਮਾਨ, ਜਿਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਜਿਨੇ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਕਿਆ, ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾ ਆਇਆ। ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆ ਅਭਿਮਾਨ, ਜਿਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਜਿਨੇ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਕਿਆ, ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾ ਆਇਆ। ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆ ਅਭਿਮਾਨ, ਜਿਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਜਿਨੇ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਕਿਆ, ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾ ਆਇਆ। ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆ ਅਭਿਮਾਨ, ਜਿਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਜਿਨੇ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਕਿਆ, ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾ ਆਇਆ। ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆ ਅਭਿਮਾਨ, ਜਿਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਜਿਨੇ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਕਿਆ, ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾ ਆਇਆ। ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆ ਅਭਿਮਾਨ, ਜਿਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਜਿਨੇ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਕਿਆ, ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾ ਆਇਆ। ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆ ਅਭਿਮਾਨ, ਜਿਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਜਿਨੇ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਕਿਆ, ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾ ਆਇਆ। ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆ ਅਭਿਮਾਨ, ਜਿਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਜਿਨੇ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਕਿਆ, ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾ ਆਇਆ। ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆ ਅਭਿਮਾਨ, ਜਿਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਜਿਨੇ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਕਿਆ, ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾ ਆਇਆ। ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆ ਅਭਿਮਾਨ, ਜਿਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਜਿਨੇ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਕਿਆ, ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾ ਆਇਆ। ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆ ਅਭਿਮਾਨ, ਜਿਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਜਿਨੇ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਕਿਆ, ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾ ਆਇਆ। ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆ ਅਭਿਮਾਨ, ਜਿਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ।
जिने तुधनो तारे जहान ले आया अभिमान, जिने दर्शन पाया, जिने तुधनो तन किया, तिन जम नेड़ना। मन साचा मुख साचा सोए, साचा तेरा नाम जी। निरपोते निर्वैर हैं, मेरे सतगुर सेवा राम जी। सतगुर सेवा राम जी, साढ़े अंग संग होए सहाय। सतगुर सेवा राम जी, साढ़े अंग संग होए सहाय। साहिब संत माता जी ने कीता है कमाल, सारियां नू इकट्ठा करके रखिया है समान। नाम जपदे नाम जपांदे, इन्हां दा कारोबार। चरना तो बलिहारे, तन तन छेवें पातशाह जावा। चरना तो बलिहारे, तन तन साहिब संत माता जी दे। चरना तो बलिहार, तन तन सतगुरु सेवा राम साहिब आप जी दी सदाई जय। तन तन साहिब संत माता जी आप जी कोट कोट नमस्कार। दंडोत बंदन अनेक बार, सर्ब कला समरथ। डोलन तेरा खो प्रभु, नानक दे कर हथ। होवे सिफत कसम दी, नूर अरसों कुरसों चटिए। तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटिए। सच जे गुरपुर माया, क्यों एदो बोलो हटिए। तुद डिठे सच्चे पातशाह, जन्म जन्म दी कटिए। तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटिए। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, तन तन श्री सतगुरु बालक सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी। तन तन श्री सतगुरु संगता साहिब सच्चे पातशाह जी। तन तन श्री सतगुरु नारायण दास साहिब सच्चे पातशाह जी। तन तन श्री सतगुरु राम साहिब सच्चे पातशाह जी। साखी ਭਾਈ ਡੋਡਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸੀਤਲ ਦੀ। ਬਾਬਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸਪੁੱਤ ਕਰੇਨ। ਬਾਬਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸਪੁੱਤ ਕਰੇਨ। ਇਸੇ ਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਖੀਆਂ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਸੇ ਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ
ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਖੀਆਂ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਡੋਡੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਭਾਈ ਡੋਡੇ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸੀਤਲ ਦੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਮਨੇਰੀ ਪਿੰਡ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਨਾਮੀ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਖਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਗੜੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਥਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਗੜੀ ਲਈ ਕੱਪੜਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲੇ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਥਾਨ ਨਾਲੋਂ ਪਗੜੀ ਲਈ ਕੱਪੜਾ ਪੜਵਾਇਆ। ਭਾਈ ਡੋਡੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਮੁਫਤ ਹੀ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਖਾਨ ਘਰੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਖਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਆਦਮੀ ਹੋ, ਜੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆਏ ਤਾਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਭਿਜਵਾ ਦੇਣਾ। ਖਾਨ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਪੀਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਰੌਬ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਗੜੀ ਮੁਫਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਭਾਈ ਡੋਡੇ ਅਤੇ ਸੀਤਲ ਨੇ ਫੇਰ ਵੀ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਖਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗਾਹਕ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਖਾਨ ਨੇ ਫੇਰ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਪਗੜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੁਫਤ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਖਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਕੱਪੜਾ ਵਾਪਸ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੌਂਸ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਪਗੜੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਖਾਨ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੇਖਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਵਾਂਗ ਬਰਗੰਡ ਨਦੀ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਓਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਖਾਨ ਸਾਡਾ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਰਖਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਦੀ ਓਟ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨਿਤ ਵਾਂਗੂ ਬਾਰ ਬਰਗੰਡ ਨਦੀ 'ਤੇ ਗਏ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਾਰ ਬਰਗੰਡ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਤਾਂ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਏ। 3 ਦਿਨ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਚੋਜ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਖਾਨ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਡਰ ਗਏ ਹੋ, 3 ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ, ਬਰਗੰਡ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ 3 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਾਠ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੂੰ ਦੀਵਾਰ ਦੀ ਓਟ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦਰਖਤ ਦੇ ਓਹਲੇ,
ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਤੂੰ ਟਿੱਬੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ 3 ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਧੰਨ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਧੰਨ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ, ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਲੰਘਦੇ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਏ। ਮੈਂ ਅੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਗਰੀਬ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤਿਆਂ ਪਗੜੀ ਲੈ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਜਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁਭਦਾ ਹੈ। ਖਾਨ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਡੋਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਖਾਨ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ, ਉਸ ਸੁअर ਉਸ ਗਾਏ, ਗੁਰ ਪੀਰ ਹਾਮਾ ਤਾਂ ਪਰੇ, ਜਾਂ ਮੁਰਦਾਰ ਨਾ ਖਾਏ। ਕੀ ਮਤਲਬ? हैरान होके खान ने पूछा। खान जी, पराया हक जे हिंदू खांदा है तां उस लई गां खाण वर्गा है, जे मुसलमान पराया हक खांदा है तां सूअर खांदा है। भाई सीतल ने उसनू अर्थ दसे। तोबा तोबा, मैं इतना वड्डा गुनाह करन लगा सां। ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨੀ ਹੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਖਾਨ ਨੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਡੋਡੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪਗੜੀ ਲੈ ਲਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਿਹਾਇਤ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਜਦ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਮਲ ਪੀਰ ਇੱਥੇ ਆਵਣ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਣੇ। ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਖਾਨ ਨੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਡੋਡੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਪਗੜੀ ਲੈ ਲਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਿਹਾਇਤ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਜਦ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਮਲ ਪੀਰ ਇੱਥੇ ਆਵਣ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਣੇ। ਸਾਖੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। तन तन श्री सतगुरु बालक सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी। तन तन श्री सतगुरु संगता साहिब सच्चे पातशाह जी। तन तन श्री सतगुरु नरैण दास साहिब सच्चे पातशाह जी। तन तन श्री सतगुरु साधु राम साहिब सच्चे पातशाह जी। साखी निरंकार दे रूप विच सतगुरां दे दर्शन करन दी। राय साहिब रामचंद रोज़ दे नितनेम अनुसार अमृत वेले उठ के इशनान करके एक दिन कमरे विच बैठे नाम सिमरन विच लीन हो गए। सूरत 10वें द्वार पुज गई।
ਉਸਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਿੱਤਰ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ, ਚਮਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਤਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਧੁਨ ਉੱਠ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਜੋਤਾਂ ਜਗਮਗਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਤਨੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ। ਉਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਸਖਾ ਸਮਝਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਈ ਜੋ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਹਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਸੋਝੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੋਝੀ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਦੱਸ ਪਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਤੁਕਾਂ ਯਾਦ ਆਈਆਂ। ਸੂਈ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪੇ ਕਰਨੇ ਹਾਰਾ। ਚਰਨ ਤੂੜ ਤੇਰੀ ਸੇਵਕ ਮਾਂਗੇ, तेरे दर्शन को बलिहारा। मेरे राम राय ज्यों राखे त्यों रहिए, तुद पावे ता नाम जपावे। सुख तेरा दिता लहिए राओ। मुकत पुगत जुगत तेरी सेवा, जिस तू आप कराए। तहा बैकुंठ जह कीर्तन तेरा, तू आपे सरधा लाहे। सिमर 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 नाम जीवा, तन मन होए निहाला। चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा, मेरे सतगुर दीन दयाला। कुर्बान जाई उस वेला सुहावी, जित तुमरे द्वारे आया। नानक को प्रभ पए कृपाला, सतगुर पूरा पाया। ये शब्द पढ़ के राय साहिब ने आख्या, इत्थे भी तू है ते उत्थे भी तू है। फिर उठ के मोटर विच बह के कैमलपुर वल चल पिया। जद कैमलपुर पुजा तां सतगुरु भगवान दास जी बैठक विच बैठे हुए सन। कुछ होर सिख भी पास बैठे सन। आके मत्था टेकिया अते लगा वैराग करन। फिर उठ के सतगुरां नूं बेनती कीती, मैनू तुहाडे नाल बड़ा ज़रूरी काम है। मैं एकांत विच ही बेनती करना चाहुंदा हाँ। सतगुर जी राय साहब नूं दूजे कमरे विच लै गए। राय साहब रामचंद ने अंदरों कुंडी मार दिती तां सतगुरां मुस्कुरा के कहा, अज सानू अंदर डक रहे हो। ये सुन के राय साहब ने मुस्कुरा के बेनती की थी, तुसानू कौन डक सकता है, तुसी तां सर्व व्यापक हो। फिर उस सतगुरां दे चरण फड़ ले अते बेनती की थी, तू निरंकार है, तू निरंकार है। इस तरह कई बार किया अते आख्या, तुसा मैनू इस गल दी दस आप ही पाई है। ये सुन के सतगुरां हुक्म कीता, रामचंद अंदर हो जा। रामचंद अंदर हो जा। तां राय साहेब विदे हो गए
ਅਤੇ ਵਿਦੇਹ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ, ਨਾਉ ਤੇਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਨਾਇ ਲਈਐ ਨਰਕ ਨਾ ਜਾਈਐ। ਨਾਉ ਤੇਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਨਾਇ ਲਈਐ ਨਰਕ ਨਾ ਜਾਈਐ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੰਡ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਖਿਆ, ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾ ਰਾਮਚੰਦ, ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾ ਰਾਮਚੰਦ। ਤਾਂ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਨ ਲੱਗਾ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹ ਉਚੇਰੀ ਪਦਵੀ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੰਡ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਖਿਆ, ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾ ਰਾਮਚੰਦ। ਤਾਂ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਨ ਲੱਗਾ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹ ਉਚੇਰੀ ਪਦਵੀ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੋਇਆ। ਸਾਖੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਸਾਖੀ ਠਾਕਰ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਦੀ। ਠਾਕਰ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਕੈਮਲਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਇਹ ਠਾਕਰ ਤੋਲਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਅਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਬੰਬਈ ਤੋਂ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਲੈਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਬੰਦਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਰੋੜੀ ਦੀ ਵਿਕਾਰੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਪਹਾੜੀ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤਾ ਜੀ ਬਰਕਤ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਠਾਕਰ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਬੰਬਈ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਹਾੜੀ ਲੈ ਲਓ। ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਪਹਾੜੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਫਿਰ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਾੜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਠਾਕਰ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਨੇ
ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪਹਾੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 99 ਸਾਲ ਦੇ ਪੱਟੇ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਲੈ ਲਈ। ਉਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਠਾਕਰ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। 30-40 ਸਾਲ ਖੂਬ ਪੱਥਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਸ ਪਹਾੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਥਰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਥਰ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਠਾਕਰ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸੋਟੀ ਲਾ ਕੇ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਪੱਥਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ। ਜਦ ਠਾਕਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਠਾਕਰ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਠਾਕਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਨੌਸ਼ਹਿਰੇ ਮਿਲਟਰੀ ਲਈ ਬੈਰਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਕਤ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਸਖਤ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਸਖਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰੋ। ਉਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਜਾਓ ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਜਦ ਠਾਕਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਨੌਸ਼ਹਿਰੇ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪੁੱਜਾ ਅਤੇ ਉਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਠੇਕਾ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਦੇਣ ਲਈ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਹੋਰ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਠਾਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਰ ਵਕਤ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੰਮ ਠੇਕੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਠਾਕਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਵਕਤ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵਕਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਠਾਕਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਦੀ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਭ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਠਾਕਰ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਬਾ ਠੰਡਾ ਜੀ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਠਾਕਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਠਾਕਰ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਸ ਆਏ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਮੈਂ ਕੁਹਾਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਠੇਕੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਠੇਕੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਠੇਕਾ
मैनू मिल जाए, मेरे ते कृपा दृष्टि करो। श्री सतगुरु भगवान दास जी ने ठाकर जी नू असीस दिती, जाओ श्री सतगुरु संगता जी भली करनगे। जब ठाकर भगवान दास कुहाट पुजे तां ओ ठेका भी उन्हां नू बगैर बोली दे ही मिल गया। उन्हां ने साहिबां दा लख लख धन्नवाद कीता। उन्हां नू पक्का विश्वास सी कि सतगुरु जी दा आसरा लैके जो भी काम कीता जाए उस विच सदा लाभ ही होंदा है। सतगुरां जी दा आसरा प्रभु परमात्मा दा आसरा होंदा है। ये ठेका भी श्री सतगुरु जी दे हुक्म करके इतनी आसानी नाल मिल गया है। ये सब बख्शिश उन्हां दी है। श्री सतगुरु भगवान दास जी ने ठाकर जी नू असीस दिती, जाओ श्री सतगुरु संगता जी भली करनगे। जब ठाकर भगवान दास कुहाट पुजे तां ओ ठेका भी उन्हां नू बगैर बोली दे ही मिल गया। उन्हां ने साहिबां दा लख लख धन्नवाद कीता। उन्हां नू पक्का विश्वास सी कि सतगुरु जी दा आसरा लैके जो भी काम कीता जाए उस विच सदा लाभ ही होंदा है। सतगुरां जी दा आसरा प्रभु परमात्मा दा आसरा होंदा है। ये ठेका भी श्री सतगुरु जी दे हुक्म करके इतनी आसानी नाल मिल गया है। ये सब बख्शिश उन्हां दी ही है। साखी पूरी हुई। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। तन तन श्री सतगुरु बालक सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी। तन तन श्री सतगुरु संगता साहिब सच्चे पातशाह जी। तन तन श्री सतगुरु नारायण दास साहिब सच्चे पातशाह जी। तन तन श्री सतगुरु साधु राम साहिब सच्चे पातशाह। साखी राय साहिब रामचंद दे सतगुरां लई हदवाणा खरीदण दी। राय साहिब रामचंद रसालपुर दे रहने वाला सी, जिसदा अपने महबूब श्री सतगुरु भगवान दास जी नाल अतुट प्यार सी। इसनूं सरकार ने राय साहिब दी पदवी दिती हुई सी। इसनूं अपने सतगुरां ते पूरा भरोसा सी। ये बहुत भजनीक सी। कमरे दा दरवाज़ा बंद करके नाम सिमरन विच लीन हो जांदा सी ते इस दी लिव सतगुरां दे चरनां नाल जुड़ जांदी सी। राय साहिब एक बार बीमार हो गया तां डॉक्टरां ने सलाह दिती कि वो किसी दरिया किनारे खुले ते साफ वातावरण विच कुछ दिन गुजारे ताकि सेहत ठीक हो जाए। राय साहिब ने दरिया लुंडा, जिसनों दरियाए काबुल भी कहते हैं, ये रसालपुर तो कुछ कोहां दी विथ ते है। उत्थे
ਇੱਕ ਕੱਚਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਾ ਬਣਵਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜੋ ਕਿਤਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆਏ ਕਰ ਠਹਿਰਨ। ਇਸ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਅਰੋਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਪੁੱਤਰ ਫਕੀਰ ਚੰਦ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵੱਲ ਕੈਮਲਪੁਰ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਅਦਬ ਸਹਿਤ 2 ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਦਾਸ ਰਾਮਚੰਦ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੁਤਾਬਕ ਦਰਿਆ ਲੁੰਡੇ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰ ਉਸ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਰਿਤ ਕਰੋ। ਪਿਤਾ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਲੈ ਕਰ ਫਕੀਰ ਚੰਦ ਕੈਮਲਪੁਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ 'ਤੇ ਪੁੱਜਾ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਉਪਰੰਤ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਅਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 2 ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਮੋਟਰ ਲੈ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਫਕੀਰ ਚੰਦ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਜਾ ਤੇ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾ। ਰਾਮਚੰਦ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਕੀਰ ਚੰਦ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕਰ ਵਾਪਸ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸ ਪੁੱਜਾ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਪਧਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਗਦਗਦ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਦਵਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਹਦਵਾਣੇ ਮੰਗਵਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹਦਵਾਣਾ ਚੁਣਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਕਰ ਕਿੱਲਾ ਠੋਕ ਕੇ ਰੱਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਰਾ ਕਿੱਲੇ ਨਾਲ ਬੱਧਾ ਤੇ ਬੋਰੀ ਨੂੰ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਪੁੱਜਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਬੜੀ ਤੀਵਰਤਾ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਪੁੱਜਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਹਦਵਾਣਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹਦਵਾਣਾ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੁਝ ਸੇਵਕਾਂ ਸਹਿਤ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਤਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਜੀ ਨਾਲ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸੇ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਲੰਗ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜ ਗਏ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਦਵਾਣੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਤੇ ਲੈ ਆਵਾਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਹਦਵਾਣਾ ਕਢਵਾਇਆ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ। ਜਦ ਕੱਟਣ ਲੱਗਾ
ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਹਦਵਾਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕੱਟੋ। ਜਦ ਕੱਟਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਹਦਵਾਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕੱਟੋ, ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਛਕਣਾ ਹੈ। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਤ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਹਦਵਾਣਾ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਕਟਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਸਨੀ ਲਾਇਆ ਤੇ ਸੀਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਕਰ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਛਕ ਤਾਂ ਜੋ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਉਸਨੇ ਛਕਿਆ। ਖਾਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ 2 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰਹੇ। ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਚੱਲਣ ਲੱਗਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ। ਰਾਗ ਮਲਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਚੌਪਦੇ ਕਰ ਪਹਿਲਾ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। क्या तू सोचै क्या तू चितवै क्या तू करै उपाय। ताको कहो प्रवाह काहू की जह गोपाल सहाय। क्या तू सोचै क्या तू चितवै क्या तू करै उपाय। ताको कहो परवाह काहू की जह गोपाल सहाय। बरसै मेघ सखी कर पाहुन आए। मोहे दीन कृपा निध ठाकुर नवनिध नाम समाए रहाओ। अनेक प्रकार भोजन बहु किए बहु बिन पिंजन मिष्टाए। करी पाक साल सोच पवित्रा हुण लावो भोग हर राय। दुष्ट विदारे साजन रहसे एह मंदर कर अपनाए। ज्यों ग्रह लाल रंगियो आया तो मैं सब सुख पाए। संत सभा ओट गुर पूरे तुर मस्तक लेख लिखाए। जन नानक कंत रंगीला पाया फिर दुख ना लागे आए। सतगुरां इस शब्द द्वारा राय साहब ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, हे ਜੀਵ, ਤੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਉਪਾਅ ਚਿਤਵਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਹੀਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੇਖ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਹਾਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਬਣਦਾ ਹੈ, 10 ਖਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੀਵ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਲਿਵ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤਪਸ਼ ਮਿਟ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਰੂਪੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮਿਹਰ ਰੂਪੀ ਬੱਦਲ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾਮ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ 9 ਖਜ਼ਾਨੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਸਵਾਦਲੇ ਖਾਣੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੁੱਚ ਨਾਲ ਰਸੋਈ ਸੁਥਰੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ,
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਰਸੋਈ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣਾ ਲਾਲ ਆ ਵਸਿਆ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਪੰਜਵੇਂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਜਿਸ ਜੀਵ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਓਟ ਦਾ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਆਨੰਦਦਾਇਕ ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਪੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭਾਵ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਜੋ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ਹਰ ਜਿਉ, ਤਿਨ ਤੂ ਰਾਖਨ ਜੋਗ। तुद जेवड में अवर न सूझै, ना को हुआ न होग। हर जियो सदा तेरी सरनाई, ज्यों पावै त्यों राखो मेरे स्वामी। एह तेरी वड्याई रहाओ। जो तेरी सरनाई हर जियो, तिनकी करह प्रतिपाल। आप कृपा कर राखो हर जियो, पहो न सकै जमकाल। तेरी सरनाई सच्ची हर जियो, ना ओ कटै न जाए। जो हर छोड़ दूजे पाए लागै, ओ जमै तै मर जाए। जो तेरी सरनाई हर जियो, तिना दुख भूख किछ नाहे। नानक नाम सलाह सदा तू, सच्चै शब्द समाहे। सतगुरां समझाया। तीजी पातशाही श्री सतगुरु अमरदास जी ने, श्री सतगुरु अमरदास जी दो जहाना दे मालक होए। दो जहाना दे मालक होए के अरदास कर रहे हैं ते परमात्मा दी सिफत सलाह कर रहे हैं। हे प्रभु जी, जेड़े मनुख तेरी शरण आ पैंदे हन, तो उन्हां दी रखिया करन दे समर्थ हैं। हे प्रभु जी, तेरे बराबर दा मैनू होर कोई नहीं सूझदा। अजे तक तेरे बराबर दा ना कोई होया है, अगाहां नू ना कोई होवेगा। हे प्रभु जी, जेड़े मनुख तेरी शरण आ पैंदे हन, तू आप उन्हां दी पालना करदा है। मेहर करके तू आप उन्हां दी रखिया करदा है। उन्हां नू फिर मौत दा डर भी पो नहीं सकदा। हे प्रभु जी, तेरी ओट सदा कायम रहन वाली है, ना वो कटदी है ना वो ख़त्म होंदी है। पर हे पाई, जेड़ा मनुख प्रभु दी ओट छड़ के माया दे प्यार विच लग पैंदा है, वो जन्म मरण दे गेड़े विच पै जांदा है। हे प्रभु जी, जेड़े मनुख तेरी शरण पैंदे हन, उन्हां नू कोई दुख
नहीं दबा सकते, उन्होंने माया दी भुख नहीं व्यापदी। तीजी पातशाही श्री सतगुरु अमरदास जी कहते हैं, मेरे धन गुरु नानक मैनू दस पाई है, जो परमात्मा दा नाम सदा सलाउंदा रहा कर। इस तरह तू सदा थिर प्रभु दी सिफत सलाह विच लीन रहेगा। इस तरह तू सदा थिर प्रभु दी सिफत सलाह विच लीन रहेगा। तां राय साहिब रामचंद ने सतगुरां नूं बेनती कीती, सच्चे पातशाह जी मेरे ते भी मेहर करो, जो तेरी याद हर वेले मेरे दिल विच रहे। तू मैथों कदी भी ना विसरे, ते देह अरोगता बख्शो जी। वैराग विच आके अपने मन दा पाओ राय साहिब ने गुरबाणी दे इस शब्द राहीं दर्शाया। जन्म मरण दुख कटिए प्यारे, जब पेटै हर राय। सुंदर सुघर सुजान प्रभ मेरा, जीवन दरस दिखाए। जो जी तुझते बिछरे प्यारे, जन्म मरै बिख खाए। जिस तू मिले सो मिलै प्यारे, तिसकै लागों पाए। जो सुख दर्शन पेखते प्यारे, मुखते कहन न जाए। साची प्रीत न टुटई प्यारे, जुग जुग रही समाए। जो तुध पावै सो पला प्यारे, तेरी अमर रजाए। नानक रंग रते नारायण प्यारे, माते सहज सुभाए। तां सतगुरां फरमाया, जो तू हुण ठीक है, तेरा दुख श्री सतगुरु संगता साहिब जी दी अपार कृपा नाल दूर हो गया है। असी हुण वापस घर जा रहे हाँ। तां राय साहिब ने ड्राइवर नूं बुलाया ते सतगुरां नूं मोटर विच बैठण लई अरज़ कीती। सतगुरां रामचंद नूं आशीर्वाद दित्ती। उपरंत राय साहिब दे परिवार दी बेनती परवान करदियां होयां साहिब जी ने रसालपुर राय साहिब दे घर चरण पाए ते उत्थों ही कैमलपुर वापस आ गए। राय साहिब 10 दिन दरिया दे कंढे रहे। राजी खुशी होकर सीधा श्री सतगुरु भगवान दास जी दे चरना विच आए कर हाज़री भरी ते अपने साहिबां दा धन्नवाद कीता ते अपने घर रसालपुर वापस चला गया। राय साहिब 10 दिन दरिया दे कंढे रहे। राजी खुशी होकर सीधा श्री सतगुरु भगवान दास जी दे चरणा विच आए कर हाज़री भरी ते अपने साहिबां दा धन्नवाद कीता ते अपने घर रसालपुर वापस चला गया। साखी पूरी हुई, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। तन तन श्री सतगुरु बालक सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी। तन तन श्री सतगुरु संगता साहिब सच्चे पातशाह जी। तन तन श्री सतगुरु नारायण दास साहिब सच्चे
पातशाह जी। तन तन श्री सतगुरु साधु राम साहिब सच्चे पातशाह जी। साखी श्री सतगुरु संगता साहिब द्वारा ਭੁੱਲੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣ ਦੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता। हम मूरख तुम चतुर सियाणे, तू सर्व कला का ज्ञाता। हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता। हम मूरख तुम चतुर सियाणे, तू सर्व कला का ज्ञाता। माधो हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन। नीको ठाकुर दे सा रहाओ, तुम सब साजे साज निवाजे। जियो पिंड दे प्राणा, निर्गुणियारे गुण नहीं कोई। तुम दान देओ मेहरवाना, तुम करो पला हम पलो न जाने। तुम सदा सदा दयाला, तुम सुखदाई पुरख विधाते। तुम राखो अपने बाला, तुम निधान अटल सुल्तान। जी जंत सब जाचै, कहो नानक हम एह हवाला। राख संतन कै पाछै, तुम निधान अटल सुल्तान। जी जंत सब जाचै, कहो नानक हम यह हवाला। राख संतन कै पाछै। श्री सतगुरु भगवान दास जी ने बचन कीता, जो इस शब्द विच श्री गुरु अर्जन देव जी अपने प्रभु ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ हे प्रभु, ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਅਜਿਹੇ ਵਿਕਾਰੀ ਹਾਂ, ਮੈਲ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਅਜਿਹਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਣਹੀਣ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਮੂਰਖ ਹਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਚਤੁਰ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕਲਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। हे ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਵਰਣਿਤ ਜਿਹੇ ਨਿਰਗੁਣੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਕਲਾਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸੁਆਮੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨਹਾਰ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਚੰਗਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ। हे प्रभु, तू सारे जीवां नूं प्राण दान दे के पैदा कीता है ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜ਼ਦਾ ਹੈ। ਜੀਵ, ਆਤਮਾ,
ਸਰੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤੇਰੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਨਿਰਗੁਣੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿਓ। हे ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਸਦਾ ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। हे ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਸਰਬੱਤਰ ਜੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ हे ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਵੀ ਤੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਕਥਾ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਈ। ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਅਟਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਦ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਅਟਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਗਤਾ ਜੀ ਪਾਸ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਆਦਮੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਪੀਰ ਦੀ ਇਤਨੀ ਮਾਨਤਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦ ਇਹ ਬਾਹਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬਾਹਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਇਬਾਦਤ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਜਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਬਾਹਰ ਸਿਮਰਨ ਲਈ ਸਮਾਧੀ ਲਗਾਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੇਵਕ ਵੀ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਆਏ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੇਵਕ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਉਂ ਹੀ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹੁਣ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਸਲਾਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਗਤਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਗ ਕੱਟੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਸੀਸ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਵੇਰ ਹੋਈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਪਏ। ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਜਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੀ ਹੱਟੀ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਲੰਘੇ
ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਾਂ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਢਿੜਨੀ ਕੱਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹ ਫੇਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸਾਂ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਅਤੇ ਧੜ ਨੂੰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੇਰ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ। ਰਾਤੀ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨਾਲੋਂ ਭਿਆਨਕ ਸੀ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਗਏ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੱਕਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਰਦ ਤੇ ਬੀਵੀਆਂ ਵੀ ਸਨ। ਉਹ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਦਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਦੁੱਖ ਤੇ ਔਂਕੜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੱਸਦੇ ਅਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਰਦਾਂ ਦੇ ਮਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, 5 ਵਕਤ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰੋ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਾਓ, ਉਸ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ। ਉਹ ਕਾਰਸਾਜ਼ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਹਰ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਵੀ ਕੰਬ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੁਰ ਪਏ ਸਨ। ਉਹ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਦਾਬ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰਾਹ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵਲੀ ਅਲਾਹ ਹੋ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪੀਰ ਹੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੀਤਿਆ ਸੀ, ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਬਖਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਰੋਜ਼ੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਚੋਰੀ ਯਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ। ਖੁਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਸਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਮੁੜ ਗਏ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਵਿਹਾਰ ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ਬਦ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਵਿਹਾਰ ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ਬਦ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੀਤਿਆ, ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਬਖਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ,
ਰੋਜ਼ੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਚੋਰੀ ਯਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ। ਖੁਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਸਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਘੜੀ ਮੁੜ ਗਏ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਵਿਹਾਰ ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ਬਦ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸੀ। ਸਾਖੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਗਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਤੇਜੀ ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰਿ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਏ। ਸ਼ਬਦੋਤ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨ ਜਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰੇ ਆਤੂ ਸਦਾਰੋ ਹਰ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁਖ ਦਾ ਵਿਚਾਰਨਾ। ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਰ ਸਭ ਸਵਾ ਸਭ ਨਾਗਨਾ ਤਮਰਾ ਸੁਆਮੀ ਤੋ ਮਨੋ ਵਿਤਾਰੇ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਾਜੇ ਤਾਏ ਮਾਂ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਾਟਾ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕੁਛ ਜਿਸੇ ਤੋਂ ਪਾਵੈ। ਸਦਾ ਚਿਤ ਸਹਿਲਾ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੇ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰੇ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਸੱਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ। ਦਿਨ ਭੁੱਖਾ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ। ਦਿਨ ਇੱਛਾ ਤਾਂ ਪੂਜਾ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਤਬ ਤਰੋ ਪਿਆ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਘਰ ਤਵਾਗੇ ਤਬਤ ਵਾਜੇ ਕੱਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਤਾਰਿਆ। ਪਾਇੰਦੋ ਤੁਧ ਵਤ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਜਨ ਕੋ ਤੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਲਾਗੇ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਤੈ ਚੁਗਿਓ ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਿਅਤ ਵਾਜੇ। ਅਨੰਤ ਨੋ ਵਡ ਭਾਗਿਓ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੋਹਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਪਏ ਦਰਤੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤਾ ਤੇ ਪਵੇ ਸਤਿਗੁਰ ਰਿਆ ਭਰਪੂਰ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੈ ਅਨਹਦ। ਸ਼ਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਦਰਦ ਮਾਤ। ਦੇਵ ਤਰਾ ਦੋ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲਾ ਸਗਲ ਜਗਿਆ ਮੁਰਿਆਈਆ। ਵਾਜੈ ਧਰਮ ਅਦੂਰ ਧਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਦੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਦੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇ ਛੋਟੇ ਨਾਲ ਤੁਧ ਆਗੇ ਆਏ। ਦਾਸ ਹਮਾਰੀ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰਿਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ। ਕੋਈ ਨਾਉ ਨ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਕੋ ਨਾਨਕ ਤਾਪ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆ ਏ ਕੋਈ ਨਾਉ ਨ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਰਦਾਸ ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੇ। ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਕੋਹ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ। ਕੋਈ ਨਾਉ ਨ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ। ਆਦ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਸਿਮਰ ਕੈ
गुरु नानक लई ध्याए। फिर अंगद ते गुरु अमरदास रामदास ते होए सहाय। अर्जन हर गोविंद नो सिमरो तिरि हर राए। श्री हर कृष्ण ते आइए जे डिठे सब दुख जाए। एक बार सिमरिया कारण नित आवे ताए। साफ ठाई होना ताए। 10वें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज साफ ठाई होना ताए। धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी आप जी की महिमा कही न जाए। धन धन सतगुरु बालिक सिंह साहब जी चा धर्म दा मार्ग दिया बताए। धन धन सतगुरु संगता साहब जीओ सतगुरु राम सिंह साहब जी चा नाम दिया वरताए। धन धन सतगुरु नरैन दास साहब जी जिन जम तो लिया छड़ाए। धन धन सतगुरु साधु राम साहब जी जिन चरनी लिया लगाए। धन धन सतगुरु भगवान दास साहब जी जो अंते होए सहाय। धन धन सतगुरु सेवा राम साहब जी जो अंग संग होए सहाय। अंतरजामी सतगुरु जियो हाजरा हजूरो ज़ारा जुहरो सर्व कला का पूर्णो पातशाह दियो। इस वक्त आप बख्शे के रहमत कार्यो अंबर तो लैके होण तक अपने सोहने दरबार से जाके सरबत सात संगत नूं दर्शन दे के निहाल कार्यो। आप जी दा कोटन कोटन धन्यवाद है। आप जी दे भाणे अंदर 4 पैर 8 सुख और शांता प्रतीत हुई है। आप जी दे भाणे अंदर 4 पैर दिन आया है। आप जी नूं भावे सुख और शांति गुजारनी बख्शिश करनी रहमत करनी कृपा करनी तरस करनी दया करनी नानक नदरी नदर निहाल करनी। असी कल युग जी वहाँ खिन खिन बोलने हारा रोम रोम गुनागारा। ना भुलनी ना भुलावी ना विसरी ना वितारी। ओ काम करवाने जो आप जी नूं भावन। ओ काम ना खुआने जो आप तो बेमुख होण। अंतरजामी सतगुरु जीओ आप जी ने बख्शिश रहमत कृपा की है। हो मूर्ख कारे लाहिया नानक हर कम्मे पातशाह जीओ अंबर तो लैके होण तक आप जी दे सोहणे सचखंड दरबार अंदर दीवान सजे हैं। सजे दीवान अंदर जप प्रयोग नूं मुख रखते हुए नितनेम वरनी तैब जी होए हैं। तारिया जहान लिया अभिमान जिन्नी दर्शन पाया। जिन्नी तुनू धन किया तिन नम नेड़ न आया। गुरदेशां दे पाठ होए हैं। सुखमनी साहब जी दे पाठ होए हैं। धन धन सतगुरु भगवान दास साहब जीओ आप दा जीवन चरित गुर इतिहास होया। एक सहज पाठ साहब की समाप्ति हुई है। आनंद साहब 6 पौड़ियां दे पाठ होए हैं। बाणी पढ़द्या होया नाम जपद्या होया बाणी सुनद्या होया बच्चियां सेवकां पासों अनेकों प्रकार दियां गलतियां ते व्यक्तियां होणगियां। अनजान बच्चे समझ के माफ़ करना अगों तो समाट बखनी शुद्ध बाणी पढ़न दी बल उद्यम उत्साह ते प्यार बखना आई हुई सबत सात दे कार्य रास करने कदम लेखे लावने गाव्या सुनिया थाई पाउणा साहब जीओ अरदास ते बेनती है। आप जी का महान फरमान है। सतगुरु आयो शरण तुम्हारी मिले सुख नाम अर शोभा चिंता लाए हमारी राहो अवर न सूझै दूजी ठायर आर परो तो द्वारे लेखा छोड़ अलेखा छूटै हम निर्गुण लियो उबारी। सत बख्शिन सदा मेरवाना सबना दे आधारी नानक दास सन पाठै परियो राख लियो हो बारी। जो मांगा ठाकुर अपने ते सोई तोई ही देवै नानक दास मुक्ते जो बोलै इयां उवां सच होवै। शबद नूं मुख रखदे जो जो माई भाई आप जी दे सोहणे सचखंड दरबार अंदर अरदासां ते बेनतियां कारियां सरबत सात संगत दियां शुभ मनोकामना पूर्ण करनियां। सरबत सात संगत नूं नाम दान इशनान चाह पदार्थ बच के आदियां ब्यादियां उपाधियां तो बचा के चरना का प्यार बखना सात संगत सेवा बखनी मन नीवा मत उच्ची बखनी मेहर परिया
ਹੱਥਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਆਪ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਪੀਰ ਸਦਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਕਲਿਆਣਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 145 ਪਾਠ, ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 410 ਪਾਠ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ 5100 ਅਤੇ ਆਪ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ 3100 ਗੁਰਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋਏ। ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬੜੀ ਸੁਣੀ ਬਾਣੀ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਦੀ ਆਤਮਾ ਕਲਿਆਣਤਾ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਕਰਨਾ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਹੱਥ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸੋਹਣ ਦਬਾਤੀਆਂ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਆਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਆਪ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇਰੇ ਆਪ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸਰੂਪ ਪੋਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਕਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਆਪ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਪੋਤੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਦੇ ਸਰੂਪ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਸੇਵਾ ਹੋਏਗੀ, ਸਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ, ਆਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗ ਨੂੰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਆਪ ਦੇ ਪਿਆਰ ਅੰਦਰ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਠ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਿਆ, ਆਪ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖੇ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਮਤਾ ਹੋਣੀਆਂ, ਆਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬਲ ਉਦਮ ਉਚਾਰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਆਪ ਜਾਣੀ, ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਸਵਾਰਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਣ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਸਜਣਗੇ, ਆਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੰਠ ਰਸੀਲੇ ਕਰਨੇ, ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਆਪ ਜਾਣੀ, ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਸਵਾਰਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਭਰੇ ਖਜ਼ਾਨ ਚੋਂ ਗਲਾ ਪਿਆ ਦੇਗਾ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਰਤਨੀ ਲਾਇਕ ਹੋਵੇ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸੀਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਬਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਵਰਤੇ, ਸਹੀ ਸੱਜਣ ਮਿਲਨੇ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਚੇਤਾਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਕਾ ਭਲਾ। बोले तो चरण साध के तोय तोय पियो कर्म साध को अपना जियो, साध की दूर करो स्नान, साधु पर जाई है कुर्बान। साध सेवा वड पागी पाए, साध संग हर कीर्तन गाए, अनेक बेगन ते साधु राखे, हर गुण गाय अमृत रस चाखे। ओट गए जी संतन दर आया, सर्ब सुख नानक ते पाया। ओट गए जी सैबान दर आया, सर्ब सुख सतगुरु संग ते पाया। तारया जान ले आया बेमान, जिने दर्शन पाया, जिने तुझनु धन किया, तिन जम नेड़े ना आए। तारया जान लिया अभिमान, जिने सन पाया, जिने तुझनु धन किया, तिन जम नेड़े ना आए। तारया जान लिया अभिमान, जिने दर्शन पाया, जिने तुझनु धन किया, तिन जम नेड़े न। जिने तुझनु धन किया, तिन जम नेड़े न। तुम्हारी शरण तुम्हारी आशा, तुम ही सजन सोहेले, राखो राखन हार दयाला,
नानक करके गोले आपे हर एक रंग है आपे बोरंगी जो तित पावे नानका साई गल चंगी कृपा करो दीन के दाते मेरा गुण आवे गण न विचारो कोई माटी का क्या तो पै स्वामी मानस की गट माटी का क्या तो पै स्वामी मानस की गट बिलावल महला पंजवा बंधन काटे आप प्रभ होवा कृपाल दीन दयाल प्रभ पार ब्रह्म ताकि नदर निहाल बंधन काटे आप प्रभ होवा कृपाल दीन दयाल प्रभ पार ब्रह्म ताकि नदर निहाल गोर पूरे कृपा करी काट्या दुख रोग मन तन शीतल सुखी पया प्रभ ध्यावन जोग राहो ओ कदे हर का नाम है जिते रोग न व्याप साध तंग मन तन हित फिर दुख न जाप हर 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 जापिया अंतर लिव लाहे किलव के उतर सुध होए साधु सरनाए सुनत जपत हर नाम जस ताकि दूर बलाहे महामंत्र नानक कथा हर क्या गुण गाए सुनत जपत हर नाम जस ताकि दूर बलाहे महामंत्र नानक कथा हर के गुण गाए बोले सो निहाल धन धन श्री गुरु नानक साहेब आपकी दी सदाई जय धन धन सतगुरु बालक सिंह साहेब आपकी दी सदाई जय धन धन सतगुरु संगता साहेब आप जी दी सदाई जय धन धन सतगुरु नारायण दास साहेब आप जी दी सदाई जय धन धन सतगुरु साधु राम साहेब आप जी दी सदाई जय धन धन सतगुरु भगवान दास साहेब आप जी दी सदाई जय धन धन सतगुरु सेवाराम साहेब आप जी दी सदाई जय धन धन साहेब संत माता जी आप जी को